hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. इधर रवनी खारवंदा लरवना दरवश्य वर करवंदा लरवनी दारवंदा लरवंदा लरवंदा खारवंदा हालेलुया 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 हालेलुया. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. ईरवत्रमणि कारवंदा लरवनी खारवश्य कलरवना दरवंदा लरवा पूरा पा 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 रा 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 रा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 धन्यवाद. स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी उतारवाणी खारवर्षा कलोरमणि आतरवाणी काला रमण दरवंदल पूरा वंदल रमणि काला रमण दरवंदल रमणि गरब रब 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 रब. हालेलुया 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 हालेलुया. तुम्हें महान 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 महान. तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतरवनि खाला रवण दरवंदल रव शाबारी बिरि 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 रब 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 रबंदल रव पूरा वंदल रवणि खाला रवण दरवंदल रव. हालेलुया 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 हालेलुया. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. ओ लॉर्ड हमें सना समय सना समय सना समय सना समय सना जीसुंकर हमारे दया करो दया करो दया करो दया करो. আমাদের সমস্ত পাপ দোষের বড়ত্ব মার্জনা করো প্রভু যিশু বলে রক্ত আমরা ধৌত পরিষ্কৃত করো পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ করো. হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া. আমাদের সমস্ত মণ্ডলীকে তুমি দয়া করো প্রভু. উদারবাণী খারাপ সকাল রবাণী খারাপ আদ্য প্রেমরে স্থির রয়ে প্রত্যেককে তুমি সাহায্য করো. হালেলুয়া হালেলুয়া. धन्य धन्य तुम्हारा नाम, धन्य तुम्हारा नाम, धन्य. आह्वान करो दुर्बलता तुम्हारा शक्ति तुम्हें सिद्ध करो प्रभु. इधर रवानी खारवा शकल रवानी खारवंदल रवानी दारवा जीसुन का नाम और जीसुन का नाम और जीसुन का नाम और दया करो दया करो. आह्वान करो सबना सब तुम्हारे कड़े सुखायु एवं प्रभु सर्वत्र सत्य उपासना और सत्य उपासना आत्मा सदर पितांकर उपासना करंतु अनेक अनेक मंडली संगे संयुक्त हंतु. प्रीतमान करो शिक्षा सबाई तरफ केंगे प्रार्थना निष्ठा हंतु. तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जी सुंदर नाम रे प्रार्थना करूँ.
प्रभु तुम्हारा नाम रो धन्यवाद 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 Holy 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 Hallelujah 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 Shakabala bara bara bandala ramani dara bandala ramani dara bandala Hallelujah 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 Danya Jesus 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 Danya Toro Vidram 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 Hallelujah 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 Idhar bandala ramana dara bandala ramana karva shaka bara bara bandala Hallelujah 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 Holy 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 Danya Jesus Danya Jesus Danya Jesus Danya Jesus Danya Jesus Danya Jesus Danya 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 karo pranam karo dhanyawad 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 Idhar bandala ramana Udhar mani kala ramana dharma shankara Hallelujah 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 Dhanya Jesus Dhanya Jesus Dhanya Jesus Dhanya Jesus Dhanya 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 karo pranam Dhanya karo pranam Dhanya karo pranam dhanyawad Idhar bandala ramana kara bandala ramana shankara Holy 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 Lord 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 Puja Bhatramani Kala Ramani Biri 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 Holy 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 Hallelujah 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 Idharavani kalaravani karavasha kalaravana karavandala Praise the Lord 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 Hallelujah Taravani karavandala ravani karavasha kalaravana Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Idaravani kalaravana daravana. Idaravani bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ba 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 ba. Idaravani kalaravani daravanda daravana daravanda daravana. Idaravani karavanda daravana daravanda daravani daravanda daravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus.
Udaravani Karava Shakalarama Daravana Shabara Bara 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 Uravanda Laravana Daravanda Larava Uravanda Laravani Karavanda Holy, 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 Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Shivara Kabania Karavani Karava Pramana Karava Shakana Ravani Shabara Bara 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Hallelujah, 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 hallelujah. Udara Vashaka Laravani Karavanda Laravani. Pita Teri Aradhana Ho, Jeevan Tujhko Pauna Ho, Prem Tujhko Karta Ho, Pita Teri Aradhana Ho, Jeevan Tujhko Pauna Ho, Prem Tujhko Karta Ho.
प्रेममय, तुम्ही किती दयामय परमेश्वर. हालेलुया 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 हालेलुया. उमा शबा बाबा बाबा रे बरे 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 शर बरे 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 बंधनिया रे बरे 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 उगा हे रे बरे 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 मनिष्ठंदान बरे 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 बंधनिया रे मनुष्य दृष्टीरे जगत दृष्टीरे जग ओ प्रभु तुम्ही प्रभु पदार्थ वस्तु सदृश प्रभु पड़ी रही मध्य प्रभु तुम्हें अहंक जीवन प्रभु तुम्हें प्रयोजन करिए प्रभु अहंक जीवन को प्रभु मूल्यहीन हेबाको तुम्हें देना कि मूल्यवान तुम्हें कर देछ प्रभु तुम्हें तुम नाम प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
ଜୋନ୍ 8 ପର୍ବର 32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଓ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥାଉ। ରୋଗର ବନ୍ଧନ, ଦୁଃଖର ବନ୍ଧନ, ଅଭାବର ବନ୍ଧନ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣାର, ଅସୁବିଧାର, ବିପଦର, ସଙ୍କଟର ବନ୍ଧନ, ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନ, ବିଫଳତାର ବନ୍ଧନ, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପର ବନ୍ଧନ, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଉ, ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାହାନ୍ତି କେହି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିକି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଜେନେରାଲି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିବେଦନ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ପଥ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେପରିକି ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ। ଆଉ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ, ସତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିକି ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ, ଏପରି କେତେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିପରି ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ, ଯାହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ ଆଉ ସେଇ ମଶାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ସେମାନେ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ବାହାରିକି ସେମାନେ ଆସିଗଲେ। କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଆଉ ହାନ୍ନା ମଧ୍ୟ କିପରି ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା, ଆଉ ତାର କ'ଣ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା। ଆଉ ସେପରି ସବୁବେଳେ ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଆଉ ନୈରାଶ୍ୟ ହିଁ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେଲା, ତାର 4 ପୁତ୍ର 2 କନ୍ୟା ଆଉ ତାର ଜାତ ହେଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଜିକ୍ଷରୀୟ ଏଲିସାବେଥ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ଯଦିବା ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦିଆଗଲା ଯୋହନଙ୍କୁ, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱରୂପେ ଦିଆଗଲା। ସେଇ ଆଉ ସୁନେମରେ ସେ ଯେଉଁ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତାର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଅନେକ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏପରି ଭାବରେ ରହିଛି। ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିପରି ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକା ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭରସା ନଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ବି ସେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାହାରିଗଲେ। ପିତରଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତା ପରଦିନ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହେରୋଦ ରାଜା ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ କିପରି ସେଥିରୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ବାହାରିଗଲେ। ପାଉଲ ଶିଲା ମଧ୍ୟ ସେପରି, ସେମାନେ କାରାଗାରରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଗୋଟିଏ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସବୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଫିଟିଗଲା, ସେ ବି ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅନେକ ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଅନେକ ଅନେକ ରୋଗୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ, ବିନା ଡାକ୍ତର ଆଉ ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ସେମାନେ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ।
प्रभु तांको लोकमानकु प्रेरित मानकु मध्य सेपरि भाବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ସେ ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଲୋକଟି ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପୁଣି ସେ 12 ବର୍ଷର ପ୍ରୌଢ଼ରୋଗିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅନେକ ସେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ସେ ପାଇବା ପରେ ମାତ୍ର ତାର କୌଣସି ଆଉ ଲାଭ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଉ ସେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଭରସା ନଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାର୍ଥା ମରିୟମ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲାଜାର ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେତୁରୁ ସେମାନେ କେବଳ ରୋଦନ ବିଳାପ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଲାଜାରକୁ କବରରୁ ବାହାର କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଏଲିୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ ସାରିଫତକୁ ଗୋଟିଏ ବିଧବା ନିକଟକୁ ଯାହା ପାଖରେ ମୁଠିଏ ମଇଦା ଅଳ୍ପ ତେଲ ଥିଲା ଆଉ 2ଟି ପିଠା କରି ସେ ତା ପୁଅ ଖାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ମରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଥିଲା। ମାତ୍ର କିପରି ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇ ମୁଠିଏ ମଇଦା ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ପରିଜନ ଏବଂ ଏଲିୟ ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ। ଏପରି ନାନା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବନ୍ଧନ ଦୁଃଖ ନୈରାଶ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କଲେ ସେ ବନ୍ଦୀରୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଅନେକ ଦିନ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତା ଯେ ଯାକୁବ ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ସେ ରହିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି। ଆଉ କିପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ ମହାନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦାଉଦ କହିଲେ ମରଣ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ମାତ୍ର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶରୁ ଦୁଃଖରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯାହା ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଆଉ ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଯେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ସେଇ ଯୋହନ 8 ପର୍ବ 32 ପଦ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏହି ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ତାର 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋହନ 8 ପର୍ବ 31 ପଦରେ, ଅତଏବ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ। ତାପରେ 32 ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଓ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ ତାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ଯଦି ଆଉ ଯୋହନ 8 ପର୍ବ 31 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରୁ। କେବଳ ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଯେପରି ଆମେ ଯଦି ବଜାରକୁ ଯାଉ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଅନେକ ନକଲି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଅରିଜିନାଲ୍ ଜିନିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ମିଳିନଥାଏ। ଆଉ ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜିନିଷକୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭାବି ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ଆଣି କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଥିବ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିବ, ଆଉ ମାତ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଫରକ ଥିବ। ପରେ ଆଉ ସେଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜିନିଷ ଆଣି ନକଲି ଜିନିଷ ଆଣି ଆଉ ତାର ବ୍ୟବହାର ପରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡିସାଇପୁଲ୍, କେଉଁମାନେ ଟ୍ରୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡିସାଇପୁଲ୍, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ଗୃହର କଥା, ଆଉ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଡାକିବ ତାହେଲେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଯେ ଅନେକ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଅନେକ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିବା, ଅନେକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ରେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିନେବା ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଳ୍ପ ହେଉ କିମ୍ବା ବେଶୀ ହେଉ, ଯାହା ଆମେ କରୁ ଧର୍ମକର୍ମ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖାଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଜଗତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ମାତ୍ର ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଠିକ୍ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଜାଣିନଥିଲେ, ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ପିତରଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ପିତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ, ଯାଅ କହି ସେ ଆସିଲେ। ଆଉ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ପିତରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଲା। କାରଣ କଥା କହୁ କହୁ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତାଠାରୁ ବିଶେଷ ବିଷୟ କ'ଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ? ତାହା ତ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଆଉ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସାଧିତ ହେଇନପାରେ ତାହେଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ନିତାନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଆମମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ବିଷୟ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଯେପରିକି ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା 1945 ମସିହାରେ ସେଇ କଟକର ବଡ଼ଗିଜା ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ କେରଳରୁ ଆସି ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା। ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗିଜା ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକି ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ରଖିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାରଣ ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ ସେମିତି କେବେ କେହି ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ସେବା ହେଉଛି, ମିଟିଂ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏବଂ ଗତ ଥର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ସେଇ କନ୍ଧମାଳ ଯାଇକି ଆସିଲି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିପରି ଯିଏ ଆଉ ସେ କାର୍ରେ ନେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ ଆଉ ସେ ଜସଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲୁ, ଆଉ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ କଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ଆଉ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ମିଳୁଛି, ସେଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ କେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ ଆସି, ଏପରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲୁ। ଏବେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜାଗା ସବୁ ରହିଛି। ପୁଣି କିପରି ସେଇ ମିଟିଂଟା ଦିନବେଳେ ଆମେ ଶେଷ କରି ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ ଭିତରେ ବସିଛି, କେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଥିଲା ପରି ସେ କହିଲେ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ, ଆଜି କିଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ? ମୁଁ କେତେ ବିଷୟ ଭାବିଲି ଏଇଟା କ'ଣ। ମୁଁ ତ ଯାଇଛି ସେ କନ୍ଧମାଳକୁ, କେହି ତ କହୁଥିଲେ ନାହିଁ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେବ? ସେଇଠି କ'ଣ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବନି? ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି କିଏ ହଁ କିଏ ନାହିଁ, ଏପରି କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଆଗରୁ ମୁଁ କଥା ତ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ ଆମଙ୍କର ପାଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନା କରୁଥିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ କହି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କଥା ଦେଇଛି ଆଗରୁ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କଲେ ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ
इच्छा करे चिंता करी प्रार्थना करे जेपरी प्रभु इच्छा अनुसार मु कार्य करी जो जी प्रभु इच्छा प्रभु जदि न चाहिए ताले से मोर जीवार ना बहुत विषय प्रार्थना करें प्रभु बेले बेले जना पड़े ना प्रभु सेपरी किसी स्पष्ट रूपे प्रकाश कर तेणुक निजक चिंता करने को हुए आत्मांकर चालना लोड़ा हुए आई भाव सेपरी सब रिस्क थे आमुरी गली तेणु जो से लोक पचारे जे आज किए वाक्य प्रचार कला आउे जो से पास्टर निजे मत देखे कहले से कले पुणी मुझे कार भितर बसी थी टे मुंड हल मुही कहली से तापरे से कहले जे आउ थे आसी प्रचार करंतु समस्ते परिवर्तन हो जाए मुझे जापारि से जड़े ख्रीस्टियान लोक से ही कारण से मीटिंग और स्थान अल्प रास्ता में आसीचु आउ से समय से ख्रीस्टियान साही तारी भितर सेपरी होता एपरी बहुत स्थान रही जोटी मुझे प्राय यही प्रकार मंतव्य लोक मैंने दियंती आउ एपरी वाक्य कहीं कहूना जमी मुझे आरुदी बाप्टिस्ट चर्च गली आउे जो सत्य पक्षर मो साक्षी कथा कहू 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 पवित्र आत्मा कथा अन्य परंपरा रीतिनीति संबंध सब विषय से शेष से विशिष्ट लोक मैंने कहले जे आउ किपरि जनक द्वारा आम मंडली जन लोक सहित कथबार्ता कर से कहले ये बहुत लोग आसुँच प्रचार कर सत्य वाक्य गुड़ा कहते ना एणु तेणु नाना कथा सब कहते ये देखिलु ये लोक ये बाइबल जहाँ अच्छी ता छड़ा से आछि कथा कहूना से आम मंडली जड़े विश्वासी भल विश्वासी आउ से मते फोन करी कहले सेठिकार जड़े लोक मोर परिचित लोक हठात देखावर मुझे पचारि आपन को जमती मुझे जानी मोर परिचय सेपरी भाव में मुझे पचारि तुमर ए गोटे मीटिंग है परा जड़े कटक किए आसते वक्ता जड़े हाँ हाँ केमती है से गला से प्रथम जहाँ कहले मो मन खुशी होला कहला भूमिकंप है तापर अन्य अनेक कथा कहीगले मते भी कहले देखंतु ये पवित्र आत्मा कार्य वर्तमान किछि नाही जहाँ थिला से 42 वर्ष तलर कथा आमको साहाय्य करंतु आपण जहाँ सब कहले से साक्ष्य गुड़ाक सब गोटे बही प्रकाश कर दियो तामाने उपयुक्त लोक मानकर अभाव रोचे चारिआडे सबू तो कार्य सब चली मात्र बहु स्थान से काठ घास छण पर ही कार्य हो प्रकृत विषय होना तेणु मु बहुत आउ सावधान सहित जत्न सहकार प्रभुंकर कार्य कर चेष्टा करे जेपरिक लोक मैंने सत्य ज्ञात हे से सत्य मुक्त कर भलरे लोक मान कन्भिन्स कर बुझे बाइबल कथा बाइबल आउ सबुड़ा प्रकाश कर निज जीवन अनुभूति साक्ष्य एतद्वारा जो वाक्य शिक्षा दि जाए प्रचार करा जाए से वाक्य को एस्टाब्लिश करने संगे संगे मु भावे ए सब थियोरी हो गला आउ कहली मु खाली ये बाइबल कथा हो मो जीवन अनुभूति हो बड़ बड़ धनर साक्ष्य हो को मला लोक बंचला कि मेघ नथिबा आकाशर वृष्टि है कि जंगल को जाइकी जमीती कहली सेमती जाइकी से शिकार कर नहीं आसिले कि आउ जहाँ जहाँ है ये सब तो थियोरी हो गला एमान वर्तमान प्रैक्टिकल कौन हम यही जो लोक मैंने वर्तमान अच्छा एमान हवा कथा रोगी मैंने वर्तमान सुस्थ हवा को पड़ो पाप क्षमा जो मैंने पाई ना से एमती भाव से मन प्राण रे प्रभाव पड़ा हम से पाप को स्वीकार करेंगे कांदे आंठे क्षमा मागे से आग को आस कहवा समय आग को आसीजे हाथ बढ़ाऊे मुख खोल कहले मुख खोली चिल्लाऊे चित्कार करुवे गीत गाऊे पवित्र आत्मा पूर्ण भाव प्रार्थना करेंगे से प्रार्थना करुवे आउ पवित्र आत्मा अवतरण करुवे परभाषा कहते यहाँ है प्रैक्टिकल सेशन प्रथम थियोरी भितर जाए आउ प्रैक्टिकल न करी मु छाड़े ना आहरी मु देखे आहरी चिंता आपना को परीक्षा कर से समय तापर ये प्रैक्टिकल सेशन केते दूर कार्यकारी है केमिति भाव में लोक मैंने उपकृत हेले किसी आश्चर्यकर्म है कि प्रकृति में कहार परिवर्तन है कि कई पवित्र आत्मा पूर्ण हेले कि सेटा फीडबैक संग्रह करने को पड़े आउ केमिति लोक मान मध्य तार प्रभाव पड़ी एते दूर कार्य करने
ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଏଇଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ବିଲ୍ଡର କହି। ମୋର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେପରି। ସେ ପାଉଲ ଯେ କହିଲେ ମୋର ଅନୁକାରୀ ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେ ସେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେଇଯାଇଛି ତାହା ନାହିଁ। କେତେ ବିଷୟରେ ତ ହେଇଛି, କେତେ ବିଷୟରେ ତ ହୁଏତ ଉଣା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେ ପାଉଲ ପିତର ପ୍ରେରିତ, ସେମାନେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋତେ ସେମିତି କହିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ଯେ ପ୍ରଚାର କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରିପ୍ରଚାର କରୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ଦୁଇ ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏଇ ଆଉ ଯୋହନ 8:32 ଅନୁସାରେ ଆଉ ଏଇ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର 31 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯାଅ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ତୁମକୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ କେତେବେଳେ? ସେଇ 31 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି, ମୋ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରୁହ। ଯାହା ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲ, ନିଜେ ବୁଝିଲ କି ତୁମକୁ ଜଣେଇ ଦିଆହେଲା, ବୁଝେଇ ଦିଆହେଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ରୁହ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଉ ସହିତରେ ରହି ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେ ବନ୍ଧନରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଗିର୍ଜା ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ଅନେକ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଏପରି ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଦୟାରେ ମହାନ, ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ଯେମନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦୟା ମହତ, ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ପ୍ରକାର ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିୟନ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମିଟିଂରେ। ଏଇଟା ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ ସହରମାନଙ୍କରେ, ପୁଣି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ କରିବାରେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଯଥା ସମ୍ମାନର ସହିତ ବହୁତ ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିକି ମୋତେ ନେଲେ, ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସି ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନର ଥିବା ସମୟରେ ଆସି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାହାକୁ ପଚାରିକି ସେ ଆସିଥିବେ। ଆଉ ସେ ବରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ନମସ୍କାର କଲେ। ପଚାରିଲି ଆପଣ କିଏ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରେ ବସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସୋଫାରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲି, ସେ ବସିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବସିଲି। କ'ଣ ହେଲା କୁହ? ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ଏନଭେଲପ୍ ମୋ ହାତରେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାହାର କରିକି ସେଇଠି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂରେ। ଆଉ ସିଲଭର ଜୁବଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ଆଉ ସେଇ ସମିତିର। ତେବେ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ 25 ବର୍ଷର ମୋତେ ସେମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ସ୍ପିକର କରିକି, ମେନ୍ ସ୍ପିକର କରି। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ପଢ଼ା ସରିନି। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୋତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୟାକରି ମନା କରିବେନି, ଆପଣ ଦୟାକରି ମନା କରିବେନି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା, ସେ ୟୁନିୟନ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ କେବେ ଯାଇଛି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁକରି ସେ ଆପଣ ଦୟାକରି ମନା କରିବେନି। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୋ ବିଷୟରେ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଯେମିତି ମୋତେ ସେ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ସେ ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ସେ ଗୁରୁବାରରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ହାତୀଗଡ଼ ବିଷୟରେ କହିଲି ଏତେ ଦିନରୁ କ'ଣ? କହିଲେ ନା, 6 ମାସ ଆଗରୁ ସେଲେକ୍ଟ କରାହୁଏ, କିଏ ଆସିବେ ବକ୍ତା, କିଏ ହେବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ 6 ମାସ ଆଗରୁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ଏତେ ଭାବରେ ମୋତେ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଭିତରକୁ ମୋତେ ସେମାନେ ଆଣିଲେ। ରୋକଠୋକ ଭାବରେ କହିନାହାନ୍ତି, ଧୀର ସ୍ଥିର ନମ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ କହିଲେ। ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ୟା, ସେମାନେ ସେଇଠିକାର ପାଷ୍ଟର, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଆସି ମୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍, ସେମାନେ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇଟା ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ,
ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧୀର ସ୍ଥିର ନମ୍ର ଭାବରେ। ରୋକଠୋକ କହିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ମେନ୍ ସ୍ପିକର ଅଛି, ଏତେ ମୋତେ କେମିତି ସାହସ କରିବେ ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାତିରି କରିବେ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ପିକର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି। ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଲୋକ ଚାହିଁଥିବେ ନା। ମୋ ମନରେ କେତେ ବିଷୟ ସବୁ ଆସିଲା, କହିବି କହି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆଉ এই ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ୍ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସବୁ ସତ୍ୟରେ ତୁମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପୁଣି ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଯତ୍ନ କରୁଛି। ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ବାଇବେଲ୍ କହୁଛି ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଯାହା ବୁଝିଲି, ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଲା, ମୁଁ ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଧରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୋତେ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେବେ। ଆତ୍ମାରେ ଚାଳନା ଆସିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏଇଠି ଅଣାହେଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଅଣାହେଇଛି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ। ଦେଖିବ ଏଣ୍ଟାୟାର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ତୁମ ହାତରେ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ୟୁନିୟନ୍ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବୋଲି ମନେ କର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାମ କର। ହଁ, ବୋଲି ତୁମ ହାତରେ କଞ୍ଚି ଅଛି, ମଣିଷ ହାତରେ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ସେଇ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମୋ ହାତରେ ଶେଷ ଦିନ, ଶେଷ ମିଟିଂରେ 3 ଦିନର ସମର୍ପଣ କରାହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହା କଲେ କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରେନି। ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲା। କ'ଣ କାରଣ ହେଲା ମୋତେ ସେମାନେ କହିଲେ ସେ ଆଉ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏକା ହିଁ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗସ୍ପଲ୍ ମିଟିଂ ଆଉ ସକାଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ବାଇବେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ସବୁ ଯାକ ମୁଁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲି। ସେ ସାକ୍ଷୀ ସେଠିକାର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ। ଆଉ ସେ ସାକ୍ଷୀ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ସେଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସବୁକିଛି ବିଷୟ ବଦଳିଗଲା। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଏହା ଯେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଲେ ସେଠିକି। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ସେସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆସି, ଅନେକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଆସି ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମୋ ସହିତ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲୁ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲୁ। ଜଣେ କହିଲେ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଲା ସେଇଠି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗଜପତିର ଲୋକ, ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ସେମାନେ ଦେଲେ ସେଇଠି, କହିଲେ ଗଜପତିର ଟାଇଗର। ଏପରି ଗୋଟେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ, ଆଉ ସେ ଗଜପତିର କେଉଁଠିକି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋତେ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଫୁଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ପୁଣି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପାଷ୍ଟର, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେମାନେ ଶେଷ ଦିନ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କୋଅପରେଟ୍ କଲେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ। ଏଇଟା ଆଉ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଗଲେ। ଏ 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂରେ ସାଗର ଦାସ ଥିଲେ। ସେ ପରେ କହିଲେ ସେ 3 ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, ଉଠୁଥିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଇ ଭାଷା ସେ କହିଲେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମୋତେ ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ପାଷ୍ଟର, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବୁ ଆମେ, ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ ହେବ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ହେଲା। ଆପଣ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେମିତି କରିବେ। ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ବୋଧ ପାଇଲି ସେଦିନ ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଏମାନେ ମିଟିଂ କରିବେ, କମିଟିରେ ମିଟିଂ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ଅଲଗା। ଏଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ। ଖାଲି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟରେ ଅନେକ ଲିବେରାଲ ଅଛନ୍ତି, ଏକଦମ ଦୁର୍ବଳ ହାଲୁକା ନାମଟା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଅଛନ୍ତି, କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଉ ଲୋକ ଭଳିଆ। ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ବାଇବେଲରେ
ତାର ଟିକେ ହଲଚଲ ମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏମାନେ ମିଟିଂ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେ ଲୋକକୁ ଆଉ କେବେ ଏଠିକି ଅଣା ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତମ ଥିଲା, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଲେ। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଜାଣି ସେଇଟା କେବେ ବି ଆସିବନି ମୋ ପାଇଁ ସେଦିନ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ତ ସବୁ ବ୍ୟାରିୟର ହଟିଯିବ, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି। ମୋର ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋତେ ନିଅ ସେଠିକି, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଦିଅ, ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ମୋତେ ସେଇଠି ନେଇ ବ୍ୟବହାର କର। ମୁଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ବାକି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠିକି ତୁମେ ନେବା କଥା, ଦେଶ ନିଅ, ବିଦେଶ ନିଅ, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉଠି କରିବି ସେଇଟା ତୁମଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଏପରି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଠିକ୍ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଚାର ଦିନରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବେ ଲେଖା ଅଛି। ତୁମକୁ ବହୁତ ଦିନ ବହୁତ ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବାକୁ, ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପାଖରେ ରହିବାକୁ। ମାତ୍ର ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ବାପ୍ତିଜ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ତେଜମୟ ପ୍ରଦୀପ ଥିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ଅଳ୍ପ କାଳ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲ, ଅଳ୍ପ ସମୟ। ସେପରି ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେତେବେଳେ ବାଧା ପାଇବେ, ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଯଦି ରହିବ, ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କି ଉପବାସ କରୁ କି କାନ୍ଦୁ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ମୋର ସମସ୍ୟାର ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରିଛି, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛି, ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହି ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଜୋହନ 16:13 ଅନୁସାରେ ସେଇ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବ, ସବୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ତଦନୁସାରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲ୍ୟ କିପରି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦେବ, ଖାଲି ଏମିତି କଲେ ଚଳିବନି। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡାକ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ଦୁଇ ଲୋକ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ। 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଆଉ ସେ ଜିହୁଦାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ ଉଠିଗଲେଣି। ତମେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କାହା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସ, ତମକୁ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ, ସେମିତି କୁହାଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଧରି ପିତର ଉପନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ସିମୋନକୁ ଡକେ, ଯେଉଁ କଥା କହେ ତୁମେ ତୁମର ପରିବାର କରିଥାଅ। ଯଦି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ଯଦି ଥାନ୍ତା, କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ସହିତ, ମୋତେ ସେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣକୁ ଡାକିବି, କେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ପାଉଲଙ୍କୁ ବି ଡାକ, ହେଇପାରିବନି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପାଉଲଙ୍କୁ ଯିବାକୁ, ସେ ଯିବେ ସେଠି। ଯେଉଁଠି ପିତରଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ସେ ଯିବେ। ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମକୁ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଛୁ। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିତର ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କର, ଯେଉଁଠିକି ଚାହିଁବ ସେଠିକି ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ତାହା ତୁମ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି, ଲୋକମାନେ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ସ୍ପିକର୍ସ ମାନେ, ମୋ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମରେ ରହେ। ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଥାଏ। ଯେମିତି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ହେଇଛି, ଥିଓଲୋଜି ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମୋ ଠାରେ ନିଲ୍, କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର
पेंटिकॉस्टल जहाँ सबूर ऊर्ध्वर लोक मैंने रखती आउ गभीर विषय सत्य विषय जानिए पेंटिकॉस्टल बाइबल कॉलेज रो प्रिंसिपल माने मोर स्को स्पीकर्स था कन्वेंशन रे और शह शह हजार हजार लोक थे पेंटिकॉस्टल आउ प्राय मीटिंग गुड़ाक आउ से तो लोक मैंने मूलर चूल सबू विषय को देखिए कौन केते ज्ञान अनुभूति सबू रही शक्ति सबू रही केमिति भाव से उत्तेजित होती लोक मान उत्तेजित कर सब विषय निरीक्षण करुवे ये जगह बड़ बड़ लोक मैंने सब थे डायरेक्टर मैंने सब बसुवे मेन मेन पास्टर मैंने थे पुरुखा लोक मैंने सब थे चीफ गेस्ट प्रभृति बाकी सबू आउ बिलीवर्स माने एत सब लोक मान भितर पेंटिकॉस्टल बाइबल कॉलेज रो प्रिंसिपल माने आकाश मो थियोलॉजी क्वालिफिकेशन किछि नहीं पाताल एमती फरक था मीटिंग सरला बेले मो सामने से किसी हमें ना थे से प्रकार जड़े बाइबल कॉलेज रो प्रिंसिपल आसछंती पेंटिकॉस्टल आसे बलांगीर जो से पेंटिकॉस्टल मीटिंग हो आउरी केतेक तांको आउ से कॉलेज रो सब लेक्चरर्स माने मध्य सब अछंती समस्त को टिके समय दिखाई आउ से जो प्रिंसिपल आसछंती से आउ तांको टिके अधिक मते बोधे गोटे सेसन अच्छी गोटे हिंदू कन्वर्ट पिलाटा को मुझे मकरबाग चर्च में मुझे पास्टर तांको नहीं मुझे से गोटे मीटिंग नाले लेक्चरर्स माने एमती सब तापर से दिन संध्यारे मोर अच्छी गोटे रूम रे से पुओ सहित तो मुझे दिन बेले खाई रेस्ट कर से केमी शोला उठिकी मुझे प्रार्थना कली मतलब कुंडे धरदेला कौन है बाबू कौन है मुझे गोटे स्वप्न देखी उठिली प्रभु आप बड़ आश्चर्यजनक भाव में व्यवहार करी मुझे देखुची आप मीटिंग नौ लोक मैंने बहुत खुशी उत्साहित होती आनंद कर माड़ी आस एकदम कुंडे एवं मुझे देखिकी उठिली ठीक अच्छे आउ से सेसन मोर है मोर जो से सेसन है मुझे जो मीटिंग सरीगला देखिली लोक मैंने माड़िकी आसिले मो पाखक आपण ही आउ जिते सब सेसन अच्छी सब मीटिंग नियंतु आउ मु किसी कही पारनी मुझे कहि मत जी दिखाई मुझे सीना करुच्ची बर्तमान मत गोटे सेसन दिखाई नाई नाई आउ लोक चाहूँगी सब लोक चाहूँगी आप सब नहीं मुझे केमती करी जदि आपण मैंने चाहिए प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पास्टर बा कमिटी जो मैंने अच्छा सीना आप कहले हम मत कहले केमती हम ता भितर केते स्त्री लोक मैंने आसछंती कहते ये मैंने कौन भावुं आम संडे स्कूल पिला आम गोटे पाठ पढ़े एमाने पेंटिकॉस्ट चर्चर मीटिंग जाना केमती करने को हम एपरी मध्य सब होगला मुझे जानी तापर आउ कौन हो रूम को चलीगली से पुआ मत सेमती ही पुणी कुंडे धरा देखिले मुझे स्वप्न देखी केमती है ये कथा केते दूर व्यापिले मुझे जानी तार नेक्स्ट डे है बेले से जो पेंटिकॉस्टल बाइबल कॉलेज प्रिंसिपल अदृश्य से आ नहांती से भीतर ही से ना खोजला बेले कौन ना से चलीगले माने फेरीगले जगह को अरे आहरी मीटिंग गुड़ाक अच्छी केमती हम से सबू लोक मैंने आसीगले मेन लोक मैंने मो पाखे देखु से तो चलीगले आज जो काली जो आप मीटिंग नेले लोक मैंने बहुत पसंद करपन को ही चाहूँगी करने रेस्ट ऑफ द मीटिंग आप सब करेंगे जड़े लेक्चरर आसिले से बाइबल कॉलेज मत कहले आप कौ बाइबल कॉलेज रे पेंटिकॉस्टल बाइबल कॉलेज ना तो यह सब हम ना आप कौ बाइबल कॉलेज रे ट्रेनिंग नहीं ना मुझे कौटी भी करना सांगे सांगे कहले आपन को ट्रेनिंग नेबार आवश्यक ना बहुत 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 जगार ये सब अनुभूति भितर मुझे तेणु एपरी भाव में प्रभु तांकर कार्य करती आउ आम मैंने जदि सत्य जापर से सत्य आम व्यक्त कर आमर किसी कर्तव्य अच्छी आम विभिन्न चिंता समस्या आवश्यकता समय खाली प्रार्थना करवा ताहा नहीं सत्य जाना प्रकृत विषय प्रभु जनइबे पवित्र आत्मा जनइबे से प्रकृत विषय को प्रत्येक को प्रभु गोटे गोटे सुजोग देवे
पवित्र आत्मा सहायता मध्य को आसवाई उपयुक्त प्रभु लोक मान संस्पर्श आने सत्य वाक्य शिक्षा देवाई आउ से जौन 8:31 लिखा वाक्य स्थिर रुह निजकू प्रकृत शिष्य रूपे आउ तुम्हें तार परिचय दियो आउ सेतेबेले तुम्हें सत्य ज्ञान सेतेबेले प्रभु तुमको जानिबा को देबे आउ सही सत्य तुमको मुक्त करिबे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 करूछु। आज समय निमंते धन्यवाद, सुजो निमंते धन्यवाद। इधर रवानी कारवत्रमण कारव शकल रवानी कार बंगल रवानी खार बंगल रवानी आमको अनुग्रह कर आमको दया कर आमको यथेष्ट तुम्हें समय देच प्रभु, यथेष्ट सूर्य तुम्हें देच। जदि आमने एपर्यंत बंधनग्रस्त अच्छु ताले आमने ही दायी हो से कारण प्रभु आमको सत्य वाक्य तुम्हें आमको जानापी तुम्हें दल जो आमको स्थिर रहा आवश्यक इरा बाबा 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 बाशा काला रवा जदि वाक्य स्थिर रही पारू ना आम तुम प्रकृत शिष्य हो पारू ना आमको सत्य ज्ञात होगा दिज्व ना। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। उदारवानी कारवा शकल रवानी अतरवानी कार बंगाल रवानी खार बंगाल रवा तुम नामर धन्यवाद तुम नामर धन्यवाद तुम नामर धन्यवाद। आमर कर्तव्य साधन करिया दरकार जेपरिक से सुनेम को से दिन से सुनेम देकी आ जो इलिशाए जाऊे से धनवती स्त्री को गोटे सुजोग दिगला देख जड़े प्रमुख लोक जाऊँच तुमर कौन कर्तव्य से विषय तुम्हें चिंता कर। अनेक देखी सम्मान देते नमस्कार करेंगे प्रणाम करेंगे केते कौन करेंगे किसी दान भी देते बा प्रार्थना करने कही मात्र से धनवती स्त्री तांको बाध्य कला तांको घर को जाई घर जावाई आउ जिते थर जा आसा करे से दास जे सहित से रही भोजन पान करने से बाध्य कला ता स्वामी को कही गोटे आउ गोटे आउ कोठरी आ रहीबार सब व्यवस्था से करदेला हो पारे प्रभुंर आत्मा ताकू से प्रकार मन गोटे चालना प्रेरणा दौथे आउ दिने तद्वारा से किपरि तार मुक्त होला से इलिशा निजे कहले से स्त्री लोक किछि भी कही नाही ए सुनेमिया को डाक श्याम विषय एत भारग्रस्त हो पचारे कौन करा तुम कह कौन राजा निकट कह से कहले नहीं मोर लोक मान मध्य मुझे भलरे प्रकृति में मागिया पूर्वर कौन प्रयोजन पिता ईश्वर जानते मागी 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 आम पाई न था मात्र प्रभु आपे दे दियंते तेणु से भाव में सत्य प्रवृत्त भाव में आपे निजे आउ से इलिशाए कहले ए ऋतु फेरला बेले तुम कोड़े पुओ थी कारण गेहजी कहीदे आउ तार संतान नहीं आउ तार स्वामी भी वृद्ध आउ इलिशा जेपरी कले से गोटे दिन से पुत्र मरीगला से पिलाटी आउ से इलिशा गृह न मात्र स्त्री लोक गला पाखक जाए जेहेतु से प्रति अनेक कर्तव्य करा से दृष्टि से साहस बांधी गला पादरे पड़ी अनुरोध कला पुणी इलिशा आसिले आहरी बंचई देले। हे प्रभु तुम नाम धन्यवाद। तेणु आमको कर्तव्य करने को हम इधरवानी कारवत्र मान कारबंदरमा ताहले आमको वाक्य स्थिर रहा हम वाक्य मानवा को हम आउ प्रकृत शिष्य हवा हम आ पवित्र आत्मा आमको परिपूर्ण हवा को हम से आत्मा आमको चारणा देवे सबू सत्य प्रवेश करेंगे आउ से शक्ति आमको मुक्त कर आमर बंधन रही पार ना। इधरवानी कारबंदाल रवानी खारबंदाल रवा आत्मारे प्रेरणा पाए अनुभव करे प्रभु यहाँ केवल जदि मु मो पाई करी ताहले यथेष्ट ना अनेक निमंते ताहा करने को हम यहीपरि भाव में आम प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर दया कर जीशु नाम नाम आदि यहीपरि भाव में आम बंधन मुक्त हो पारू ताले कहीं आम क्यों विषय मैंने चिंता करूँ ये तो लिखा हो कौन से विषय चिंतित होने उदारवानी कारवा त्रमण कारवा शबानी खारबंगाल रवानी कारवा जीशु नाम दया कर समस्त विषय प्रार्थना विनय द्वारा धन्यवाद सह तुम नवेदन ईश्वर निकट जना हालेलुया उराबा बाशाका मानियातर रवानी खारवा अभिषेक हेतु जुआली विनष्ट हो तुम कंडा विधा पाद प्रणाम चुंबन कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुच्छे आमेन। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त